स्पैशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला किसानी संघर्ष के नाल जुड़ियां अहम खबरां दसांगे। किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल चंडीगढ़ पहुंचे, प्रैस कॉन्फ्रेंस की नाल किसान लीडर हरमीत सिंह कादियां अते सिख बुद्धिजीवी प्रोफैसर मनजीत सिंह भी शामिल सन। बलवीर सिंह राजेवाल ने पश्चिमी बंगाल विधान सभा चोणां दे विच जाण दा ऐलान किया अते कहा कि कोलकाता असीं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करन जा रहे, बल्कि उत्थों के लोगों नूं असीं बीजेपी के खिलाफ लामबंद करांगे ते बीजेपी नूं वोटां ना देण दी घर घर जाके अपील करांगे। राजेवाल ने कहा कि कोलकाता के 294 हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 294 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ सरकार के विरोध ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लिटरेचर ਵੰਡਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ रोजाना 3 ਜਾਂ 4 रैलियां करांगे। असम ਦੇ ਵਿੱਚ 2 टीमां ਪਹਿਲਾਂ ही ਸਾਡੀਆਂ जा ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसान जथेबंदियां केरला विधान सभा चोणां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ने कहा कि बीजेपी तानाशाही रवैया लैके बैठी है, जिस दे नतीजे उसनूं भुगतने ही पैणगे। सरकार के खिलाफ पूरे देश नूं असीं लामबंद करांगे। उन्हां दुख जताया कि नैशनल मीडिया किसानां दीआं गतिविधियां नूं तवज्जो ही नहीं दे रहा। राजेवाल ने वड्डा इल्जाम लाउंदिआं कहा कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलण दा ठेका लै रखिआ ते इस झूठ के खिलाफ असीं पूरे देश नूं खड़ा कर देंगे। किसान जथेबंदियां दे वल्लों 9 मैंबरी कमेटी बनाउण दीआं खबरां ते भी राजेवाल ने स्पष्टीकरण दिंदिआं कहा कि नैशनल बाडी पहलां ही साडी 7 मैंबरां दी सी, इस विच हुण किसान लीडर राकेश टिकैत ते जोगिंदर सिंह उगराहां नूं शामिल किया गया ते होर लोग भी समय-समय ते शामिल किए जा सकते हैं। कोई अंदोलन करने लई तैयार नहीं सी, हुण लोकी बाहर निकले आ। लोकां ने तां जाके मंग कीती, उन्हां नूं मैमोरेंडम दित्ते, उन्हां दे घरां दे नोटिस लाए, लोकी तां उन्हां दे घर अगे धरने ते ही बैठे आ। MLA अवेयर नहीं होए, उन्हां ने तां इत्थे तक कह दित्ता लोकां ने भी आ तां देखो अंदोलन शुरू होया उदों ते जदों शुरू होया उदों अज तक दा फर्क देख लो। समा हर चीज़ नूं लगदा है, हुण सारे देश के लोगों ने सोचना शुरू कर दिता है। सानू यकीन है अंदोलन अगे वधेगा, असीं इतों आज़ाद करा सकांगे लोगों को। राजेवाल साहब जो बजट पेश किया पंजाब सरकार ने इस वार क्या है नहीं हुण सी किसान तां फसिया बेचारे। बजट तो कैप्टन सरकार तो की उम्मीद करते सी, की होना चाहिए? ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਖੇ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ठीक है भाई, कोई भी ना करेगा। नहीं मेरे नाल करना अपना संयुक्त किसान मोर्चे ने अंदोलन नूं तेज़ करन दे लई जिहड़े अहम फैसले लए ने, उस दरमियान जिहड़े पश्चिमी बंगाल दे विच प्रोग्राम होने ने 12 तो 14 मार्च नूं, उन्हां दी जानकारी दे नाल होर दिनां दी जानकारी भी असीं तुहानूं दिंने आ जिहड़े कि मार्च दे विच उलीके गए ने। 12 मार्च नूं संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कोलकाता प्रैस क्लब दे विच दुपहरे 12:30 वजे प्रैस कॉन्फ्रेंस होएगी ते 12 मार्च नूं ही दुपहरे 2:30 वजे तो गांधी तो लैके रामलीला पार्क तक वान रैली कड्ढी जाएगी। उस दिन ही दोपहरे 2 बजे किसान लीडर गांधी दे बुत ते किसान दूत बन के जाणगे ते उस दिन ही 12 मार्च नूं रामलीला पार्क विच पश्चिमी बंगाल किसान मजदूर महापंचायत की जाएगी। 12 मार्च नूं ही भवानीपुर दे स्कूल खालसा स्कूल दे विच बुद्धिजीवियों दे नाल मीटिंग की जाएगी। 13 मार्च नूं मायो रोड ते दोपहरे 11 बजे पश्चिमी बंगाल महापंचायत होएगी। 13 मार्च नूं ही नंदीग्राम दे विच किसान महापंचायत होएगी ते 13 मार्च नूं शाम 4 बजे कोलकाता दे VA सार्थ बोस रोड ते बंगाल किसान मजदूर जन सभा करवाई जाएगी। गल 14 मार्च की करिए तो दोपहरे 11 बजे सिंगूर दे रतनपुर कल्पना टॉलकीस दे विच सिंगूर किसान महापंचायत होएगी। 14 मार्च नूं शाम 4 बजे आसनसोल दे उत्सव ग्राउंड दे विच आसनसोल किसान महापंचायत होएगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने 15 मार्च नूं डीजल गैस ते पेट्रोल की महंगाई के विरुद्ध रेलवे स्टेशनों ते धरने देने का ऐलान किया है। SDM ते DC नूं मंग पत्र सौंपे जाणगे। इस दिन निजीकरण के खिलाफ मजदूर जथेबंदियां दे सद्दे उत्ते देश भर के रेलवे स्टेशनों ते प्रदर्शन किए जाणगे। 19 मार्च नूं मुजाहरा लहर दिवस मनाया जाएगा। SDM नूं FCI के नवे फैसले के विरुद्ध मंग पत्र भी दिते जाणगे। 23 मार्च नूं दिल्ली के बॉर्डरां ते शहीद भगत सिंह दा शहीदी दिहाड़ा मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने नौजवानों नूं बसंती रंग दीआं पग्गां बन के आउण दी अपील की है। 29 मार्च नूं होली वाले दिन दिल्ली के बॉर्डरां ते खेती कानून दीआं कापियां साड़ के त्यौहार मनाया जाएगा। 11 तो 15 मार्च तक बिहार दे विच किसान यात्रा कड्ढी जाएगी, जिहड़ी कि 18 मार्च नूं संपूर्ण क्रांति दिवस मौके पटना दे विच विधान सभा नेड़े जाके समाप्त होएगी। इहदे विच किसान हज़ारां दी गिणती विच हिस्सा लैणगे।
ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਪ ਲੀਡਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗਈ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਹਿਸਾਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋਈ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ UPA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ RMA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ RMA ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 234 ਰੁਪਏ 58 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਡ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ IB ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DC ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। DC ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ COVID-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। DC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ 120 ਤੋਂ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ SC ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ 4 ਲੜਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਹਿਜ਼ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਲਿੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 54,000 ਰੁਪਏ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧੇਵਾਲ ਕਸਬੇ ਦੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਹਜੇਨਾ ਬੈਲਾਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਲਤੂ ਧੀਬਰ, ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਸੁਮਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰੋ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿਓ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕੇਸ ਕਿਹਾ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਖਿਲਾਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 20 ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਰਾਉਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ CT ਸਕੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ SSKM ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਖ ਸੂਫੀਆਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ BJP ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਮ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਮੂਰੀਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੁਖੀ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ CPM ਨੇ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ CPM ਸੱਤਾਧਾਰੀ TMC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਤੇ ਇੱਛੁਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ NDA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ NDA ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ NDA ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ S.A. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, UPSC ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ DR ਦੀਆਂ 3 ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੂਨ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਤੇਸ਼ਾ ਚੰਦਰਾਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ DCP ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਤੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਖੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ WHO ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕਲ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਥਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਈਕਲ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।